بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو وعلیکم السلام اللہ کی رضا ورحمۃ کی اللہ خاطر وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. جزاک اللہ. آپ سب کو اللہ کی رضا کی خاطر اس بابرکت کلاس میں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے حصہ اول کے لیے جو کہ نماز کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے اس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. موسٹ ویلکم ٹو آل آف یو. الحمدللہ فاتحہ میں سیکھنے جا رہے ہیں تعوذ اور سورۃ الفاتحہ. وہی الفاظ قرآن میں تقریباً 9000 بار ریپیٹڈلی آئے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اگر ہم ان کو ہائی لائٹ کریں تو ہم اس چیز کو ڈیفینیٹلی پروف کر سکتے ہیں, تسلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ پہلی 3 آیات, اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ اور اس کے بعد اگلی 2 آیات ہیں. تعوذ ہم نے کل الحمدللہ سمجھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. سو تعوذ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات. الحمدللہ. بسمی نام, اللہ اللہ کے, الرحمن جو مہربان ہے, رحیم الرحیم رحم کرنے والا ہے. بسمی یہ جو ہم اس کو ایک لفظ سمجھ رہے ہیں, ایکچولی یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے. بی اور اسم, 2 الفاظ کو ملا کر یہ ایک لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بی کا مطلب ہے سے. اسم کسی نام کو کہتے ہیں. اس لفظ سے ہم پہلے سے فیملیئر ہیں, ہم جانتے ہیں کیونکہ اردو میں ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں. بسمی نام سے, اسم کی جمع ہوتا ہے اسما. ٹھیک ہے. اور یہ الفاظ, یہ لفظ قرآن میں 39 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ انفارمیشن بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے اپنی انسپریشن کے لیے. اس نام سے ہم بخوبی واقف ہیں. الاسماء الحسنی, اللہ کے بہترین نام, حسین نام, خوبصورت نام. سبحان اللہ. اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ. ہمارے رب کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ. اور 99 صفاتی نام ہیں, ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں, جو کہ ان میں سے 2 نام بسم اللہ میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. الرحمن کا مطلب ہے جو بہت مہربان ہے. جیسے عربی کے الفاظ میں, عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے غضبان, شدید غصے والے کی بات ہو رہی ہے, جو شدید غصے میں ہو. ٹھیک ہے. شدید غصے والا ہو. غضبان اسی انداز میں ادائیگی ہوگی. رحمان. ٹھیک ہے. سو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ان معنوں کو شو کرتے ہیں جس میں شدت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے رحمان کا معنی ہے پرجوش رحمت والا, یعنی بہت شدید, بہت زیادہ رحم کرنے والا. سبحان اللہ. لفظ, خوبصورت لفظ, اللہ کا صفاتی نام الرحمن قرآن میں 57 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. ماشاء اللہ. الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. اس سے پہلے ہم رحمان اور رحیم کو آلموسٹ سیم معنوں میں سمجھتے ہیں کہ بہت مہربان اور رحیم رحم کرنے والا, تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی سیم ہیں. لیکن ان میں جو خاص فرق ہے, جو ڈفرنس ہے, وہ ہم یہاں پر اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ رحیم کا مطلب ہے لفظ رحیم, بالکل ایسے ہی عربی میں جمیل, کریم, اس انداز میں آنے والے الفاظ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس لفظ میں جو چیز بتائی جا رہی ہے, جو صفت بتائی جا رہی ہے, اس کی تسلسل کی بات ہو رہی ہے, کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایک چیز مسلسل ہو رہی ہے, مسلسل. اس کا مطلب ہے اللہ مسلسل رحم کرنے والا ہے. جمیل اس کو کہتے ہیں جو مسلسل خوبصورت ہو. ایسا نہیں کہ جو کل بدصورت تھا آج خوبصورت لگ رہا ہے, اس کو جمیل نہیں کہا جاتا. جو ایکچولی ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہو اس کو کریم کہا جاتا ہے. اس کو نہیں جو ایک دن تھا ایک دن نہیں تھا. ٹھیک ہے. جی سسٹرز, کوئی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر امارا, آپ نے ہینڈ ریز کی ہے. سسٹر امارا, سسٹر نسرین, I think it's mistakenly. Okay, right. جمیل اور کریم بالکل ایسے ہی. رحیم,
رحم کرنے والا. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات ہو رہی ہے جو رحم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, مسلسل رحم کرنے والے, کنٹینیولی مرسیفل. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے معنی میں اس قدر وسعت تھی؟ بسم اللہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک بات بہت ہی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں یہ دو الفاظ خوبصورت موجود ہیں یہاں, رحمان اینڈ رحیم. ان کے درمیان میں وا موجود نہیں ہے, واو زبر وا, جس کا مطلب ہے اور. ٹھیک ہے, جبکہ ان کو ملا کر لکھا گیا ہے وا کے بغیر, الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھیں کہ یہ دونوں لفظ آپس میں ضرب کھا رہے ہیں. تو بالکل ایسے ہی محسوس کیجئے جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی بارش برستی ہے اور بہت ہی تیزی سے برستی ہے, اور وہ برس رہی ہوتی ہے, مسلسل برس رہی ہوتی ہے اور بہت تیز ہوتی ہے, ہم اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. تو یقین کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے ایسی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی مہربان ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ایسے ہی کائنڈ ہے, رحم کرنے والا ہے. ہر وقت مہربانیاں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں, بہت شدید, بہت زیادہ اور مسلسل, نہ رکنے والی. لیکن ہم اس چیز کا کبھی احساس ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب ہم نے جو پڑھا ہے ڈیفینیٹلی مطالعے کے بعد میں آپ کو پچھلے سبق میں بتا چکی ہوں کہ تصور اور احساس کو استعمال کیجئے, بلکہ پورے سبق میں اس کو استعمال کیجئے. ٹھیک ہے, اپنے تصور اور احساس میں یہ بات لائیے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کی دعا کرنی ہے, احتساب کرنا ہے, پلان کرنا ہے, تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہر سیکھے جانے والے سبق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے, وہ ہوتا ہے رحم کرنے والا. کبھی محسوس کیا ہے اللہ کی رحمت ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے, جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے, تیز برستی ہوئی مسلسل بارش کی طرح. کس قدر بہترین طریقے سے اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے. الحمدللہ کتنی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ, آنکھیں, کان, دماغ, ہاتھ پیر, اتنے اچھے ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں. زمین آسمان, کھانے کو کیسی کیسی چیزیں, ہمارے استعمال کی کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو دوسری عادت بتانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہینڈ ریز کر کے بتائیے کس کو پہلی عادت یاد ہے. اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی عادت کس کو یاد ہے آپ میں سے, جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی, کامیاب انسان کی پہلی عادت. جی سسٹر ماریا محمود, اپنا مائک آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم پہلی عادت یہ تھی کہ ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے. اپنی حفاظت کرنی ہے, کس سے حفاظت کرنی ہے؟ شیطان مردود سے. شیطان مردود سے. جزاک اللہ خیر کثیر, ماشاءاللہ آپ نے درست جواب فرمایا. پہلی عادت ہے کہ شیطان مردود سے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے, تعوذ کے ذریعے. ٹھیک ہے, اور دوسری عادت ہم پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے مائک چیک کر لیں. اپنے مائکس کو برائے مہربانی بند رکھیے. دوسری عادت یہ ہے, اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دوسری عادت ہمیں اپنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہر کام سے پہلے. اس سے اب ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی, یقین پیدا ہوگا اس چیز کا کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص دعا کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. وہ جو بہت رحم کرنے والے اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور مسلسل ہم پر اپنا کرم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو obviously جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی رحمت سے برکتیں اس میں عطا ہوں گی, اور وہ کام بھی اچھا ہوگا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی, ہم کامیاب انسان بھی بنیں گے. ٹھیک ہے, سو ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کرتے جائیں گے, ابھی تو صرف 2 صفات کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, یقین کیجئے ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن, تعلق, محبت اور زیادہ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, سو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی وقت میں بھی اپنے رب کو نہ بھولیے, جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, جس کی محبت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اس قدر محبت ہے. ٹھیک ہے, سو کبھی مت بھولیے, چاہے خوشی کے معاملات ہوں, چاہے دکھ کے غمی کے معاملات ہوں, جو بھی حالات ہوں, ہر طرح کے حالات میں
اللہ सुब्हाना व तआला को याद रखिए, ठीक है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का हक है, जो हम पर, जिसने हमें पैदा किया, जिंदगी दी और फिर हम पर हर वक्त रहमतें बरसा रहे हैं। उसका ये हक है कि हम हर वक्त उसको याद रखें और उसका शुक्र अदा करें, ठीक है। चाहे परेशानी की कंडीशन हो तो सब्र करें और शुक्र अदा करें, फिर भी जो कुछ है उस पर तो अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे मजीद, ठीक है। और खुशी का मौका हो तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये अल्लाह की तरफ से है, और परेशानी है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। हो सकता है वो हमारी आजमाइश हो, अगर हम अच्छे तरीके से इसी तरह कनेक्शन अल्लाह से बनाए रखेंगे तो वो मुश्किल हट जाएगी, क्योंकि दुनिया में तो हम आजमाइश के लिए हैं, ठीक है। सो अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें, पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट लाइक दैट कि मेरे ऊपर ये परेशानी है और मैं सोचूं कि मेरी फ्रेंड सादिया के साथ तो ये परेशानी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने मुझे क्यों दी ये परेशानी। अल्लाह नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि किसके साथ क्या मामलात होने हैं। तो अल्लाह पर ट्रस्ट कीजिए, इस बात करके वो पर कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। सो तीसरी आदत ये है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें अल्लाह सुब्हाना तआला के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रहमान है, रहम करने वाला है, बेहिसाब रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है, ठीक है। इससे बहुत से फायदे तो हमें वक्ती यहाँ पर भी हासिल हो जाएंगे। अल्लाह की रजा तो है ही, ठीक है, जो कि असल फायदा है, लेकिन वक्ती फायदे भी हमें हासिल होंगे, सुभान अल्लाह। सुकून हासिल होगा, हम कहते हैं सब कुछ है, बहुत कुछ है, सुकून नहीं है। यकीन कीजिए सुकून हासिल होगा, तबीयत में खुशी हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी, सेहत, इत्मीनान, ठीक है, बेहतर ताल्लुकात, इवन अल्लाह के साथ तो होंगे ही, अपने आसपास सब लोगों के साथ, ठीक है। तो ये जो हम महज एक कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ये अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना उस पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं बेहतर है, ठीक है, जो हमें वक्ती फायदा भी देगा और असल फायदा भी देगा दुनिया में और आखिरत में, सुभान अल्लाह। तो देखिए, बचपन से हमारी मदर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें बिस्मिल्लाह सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान फैमिली से हैं और हमें बताया कि हर अच्छे काम से पहले, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह सुब्हाना तआला को याद करें। और हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं इस खूबसूरत स्टेटमेंट से, ठीक है। लेकिन आज जब हमने इसके हर लफ्ज को समझ लिया है और इसमें मौजूद अल्लाह सुब्हाना तआला के दो सिफाती नाम को समझ लिया है, तो यकीन से, हकीकत में, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि किस कदर स्पेशल महसूस हो रहा है हमें बिस्मिल्लाह को देखते हुए, किस कदर स्पेशल। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ते थे, शायद इतनी डीपली, डेप्थ में हम अंडरस्टैंड नहीं करते थे, लेकिन अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हम जब पढ़ेंगे, ये सारे ख्यालात हमारे ज़हन में आएँगे। अब की हमारी तिलावत की हुई, पढ़ी हुई बिस्मिल्लाह में जो ताकत होगी वो पहले से बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अब हम समझ के पढ़ेंगे, उसमें हमारे दिल से पूरी फीलिंग्स, एहसास पैदा होगा। सुभान अल्लाह, ठीक है। तो अब एक दफ़ा सब लोग पूरे तसव्वुर के साथ बिस्मिल्लाह पढ़िए, जो मानी हमने समझा है उसको ज़हन में रखकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है। और सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना, जो हमने सीख लिया बिस्मिल्लाह के बारे में, जितना इल्म हमने अच्छे से मुकम्मल सीख लिया, उसको दूसरों तक पहुँचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पर फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अब हम आगे चलते हैं। पॉकेट बुक्स जो हैं, आपकी जो वोकैब्युलरी कार्ड्स हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल करते रहिए। जो अल्फ़ाज़ आप डेली पढ़ें, उन अल्फ़ाज़ को उनमें से ढूँढें और उनको प्रैक्टिस करें, उनको दोहराएँ। जी, सूरतुल फ़ातिहा की आयत नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बी रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का, ठीक है। ये तो इनमें में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग जानते ही होंगे, आई बिलीव। अब हम एक-एक लफ्ज़ को अच्छे से समझते हैं। अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र। हम अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की किताब में, उर्दू की दरसी किताब में हमने बचपन में हम हम्द पढ़ा करते थे। सबसे आगाज़ में हम्द होती थी और उसमें मेंशन होता था कि कोई कुछ अल्फ़ाज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की तारीफ़ में। तो हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ़। लेकिन अभी इस बात को याद कर लें, एक्चुअली हम्द 2
چیزوں کو کور کرتا ہے. حمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اور شکر. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. یہ 2 معنی ہیں, ان کو اچھے سے ہمیں یاد رکھنا ہے. للہ, دیکھنے میں تو ہم اس کو ایک لفظ دیکھ رہے ہیں, خوبصورت لفظ عربی زبان میں, لیکن ایکچولی 2 مکمل الفاظ کا یہ مجموعہ ہے. لی کا مطلب ہے لیے, فار. اللہ کا مطلب ہے اللہ, اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے, مطلب اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر. ربی, ایک اور خوبصورت لفظ جو اللہ کی صفت ہے. ربی, رب ہے. یہ ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ کوئی اور لفظ کسی زبان میں ایسا نہیں جو ایک لفظ میں اس کو مکمل بیان کر سکے, اس کی تعریف کر سکے, جس کو ہم رب کے معنی کے طور پر پڑھیں. تو دیکھیے ہم اردو میں بھی اس کو رب پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس کا معنی اس قدر وسیع اور خوبصورت ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی ڈیٹیل سمجھنی ہوگی کہ ایکچولی رب کا مطلب کیا ہے. سو رب اس کو کہتے ہیں جو پرورش کرنے والا ہو, پالنے والا ہو. ذرے ذرے کو, کروڑوں خلیوں کو, ہمارے جسم میں کتنے سیلز ہیں, کس طرح کا کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں, بایو پڑھنے والے سمجھتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کچھ نہ کچھ. ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں. اور وہ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری لائف کو, ایک وقت میں آپ کی لائف کو, ایک وقت میں کسی اور کی لائف کو. ایسا نہیں, پل پل, ہر ایک لمحے میں, ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو پال رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنا عظیم رب ہے. سبحان اللہ. پل پل, ایک ایک لمحے میں وہ کسی سے غافل نہیں ہے. ایک ہی وقت میں سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لک آفٹر کر رہے ہیں, کیئر کر رہے ہیں, آکسیجن عطا فرما رہے ہیں. ہم سو جاتے ہیں, کیا ہم اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں؟ نہیں. ہم سو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں سانس آتا ہے بغیر کسی محنت کے. سبحان اللہ. مسلسل یہ سسٹم چل رہا ہے. ذرا سا سانس رک جائے, موت واقع ہو جاتی ہے, طبیعت بگڑنے لگتی ہے. ہارٹ, ہمارا جو دل ہے, وہ مسلسل بیٹ کر رہا ہے, دھڑک رہا ہے. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو ہمارا تو پورا جو وجود ہے, ہمارا جو سسٹم ہے جسم کا, وہ خراب ہونے لگتا ہے, اور اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں کتنے سالوں سے, جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں, مسلسل ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر سے پال رہے ہیں, کس قدر بہترینی سے. ٹھیک ہے. سو رب کے معنی کیا ہے, اگر آپ کو جاننا ہو کہ رب کون ہو سکتا ہے, وہ جو مالک ہو ہر چیز کا, جو پروردگار ہو, جس نے پیدا کیا اور اس کی آنرشپ میں ہے, اس کی ملکیت میں ہے ہر چیز, جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہو, جو ہمیں صحت عطا فرماتا ہے, اور ہم بیمار ہو جائیں شفا صرف وہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر وہ چاہے تو شفا ملے گی. دنیا کے ڈاکٹر اور علاج کرنے والے تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر اللہ چاہیں گے تو صحت ملے گی. موت اور زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. اللہ اکبر. تمام نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں زندگی میں, جن کو انفارچونیٹلی ہم اتنا فوکس نہیں کرتے, ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ ہم ان پر غور کریں کہ ہمیں کیا کیا ملا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہے بس وہ ہے, کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کہاں سے آیا. وہ سب وہی دینے والا ہے. پھر رب کون ہو سکتا ہے, جو ہم جب کسی بھی مشکل میں ہوں تو ہم جس کو پکارتے ہیں اور جو ہمیں ایکچولی مشکل سے نکال سکتا ہے, جو تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. جو اولاد عطا کرنے والا ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے. رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے. رزق کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے, اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, سسٹین رکھنے کے لیے اپنی لائف کو. ہر وہ چیز, چاہے وہ آکسیجن ہو, ہمارے استعمال کی ہر چیز, چاہے وہ ہمارے گھر ہو, ہمارا لباس ہو, ہماری ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ رزق ہے. تو یہ سب دینے والا, یہ سب کرنے والا, جس کی اتھارٹی میں یہ چیزیں ہوں گی, اس کو کہا جائے گا وہ رب ہے. سو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سب لوگ اس قدر خوبصورت ہم نے جو ہے اس لفظ کے معنی کو سمجھا ہے. آپ سب اپنے مائک آن کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے. ایک بار الحمدللہ کہیے جلدی سے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ مائک بند کر لیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیر کہ آپ بہت توجہ سے سب سن رہے ہیں.
माशाल्लाह, एक एक लम्हे का जो अजर है वो किस कदर होगा। रमजान में तो वैसे भी जो अजर है वो बहुत बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। तो अपनी तवज्जो इसी तरह से रखिए और तेजी से अपने नामा अमाल में, इस वक्त फरिश्ते बहुत बिजी हैं, सुभान अल्लाह, हमारी नेकियां लिखने में, तो उसमें इजाफा कर लें जितना कर सकते हैं। पूरी तवज्जो से सुनिए जी। रब के लफ्ज को हमने माशाल्लाह अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अल आलमीन, तमाम जहानों का, ठीक है। आलम एक, जहान, आलमीन उसकी जमा है, यानी तमाम जहान। अब हमारे ज़हन में ये बात आती है कि जहान तो यही है जिसमें हम रहते हैं, तो ज़्यादा जहानों की बात क्यों हो रही है? ठीक है, अपने माइक्स आप बंद कर लीजिए बराए मेहरबानी, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो याद रखिए जहानों की बात क्यों हो रही है? कोई भी जहान हो सकते हैं, कोई भी आलम, चाहे वो इंसानों का आलम हो, आलम हैवानात हो, जानवर, कैसे-कैसे जानवर मौजूद हैं, जिनके बारे में वल्लाह आलम हम अभी तक जानते भी नहीं होंगे। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर, पानी में, हवाओं में उड़ने वाले, आलम हैवानात है मुकम्मल, वो जो हमें नज़र आते हैं, बड़े-बड़े दरिंदे और वो जिनसे हम फ़ायदे हासिल करते हैं, और वो जानवर जो हमें नज़र भी नहीं आते। वायरसेस, कोरोना का जो जर्म है, वो तो नज़र भी नहीं आता लेकिन उसका वजूद है। ये जो वो जो जानदार है उनका भी वजूद है। तो तमाम जानवरों का जो आलम है, सुभान अल्लाह, उसका रब, और तमाम फरिश्तों का जो आलम है और तमाम जिन्नात का जो आलम है, मतलब तमाम जहानों का रब है वो एक अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस कदर खूबसूरत बात है, किस कदर खूबसूरत इल्म है। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। फौरी तौर पर इस वक्त क्योंकि हमारे दिल में इन खूबसूरत आयात के साथ मोहब्बत मौजूद है और हम बहुत करीब हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, तो इस वक्त को ज़ाया नहीं करना, इसी अच्छे दिल के साथ अल्लाह से दुआ कीजिए, ठीक है? कि या अल्लाह हमें एक्चुअली उनमें से बना, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, कि हम सही मानों में तेरा शुक्र अदा करने वाले हों और इस बात को एक्नॉलेज करने वाले कि तू हमारा रब है, तू तमाम जहानों का रब है। सुभान अल्लाह, ठीक है? और अपना एहतसाब करें कि इससे पहले क्या हम इन चीज़ों को जानते थे और एक्नॉलेज करते थे, एतराफ़ करते थे, और फिर प्लान बनाएँ कि नेक्स्ट टाइम हम इन चीज़ों को एक्नॉलेजमेंट में रखेंगे और फिर दूसरों को बताइए। सुभान अल्लाह। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। हम्द का पहला मानी है तारीफ़, जैसा कि मैंने आपको बताया। तारीफ़ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पर गौर करें। इतनी अच्छी बात है ये। लॉजिक, हर कोई लॉजिक माँगता है ना, कि हमें लॉजिक बताएँ। तो क्या खूबसूरत लॉजिक है कि अगर आपने इस चीज़ पर को समझना है, तो आप देखें कि पूरे जहान में क्या-क्या कुछ है। कितना एक जहान है जिसके बारे में हमें मुकम्मल इल्म नहीं है। बहुत मामूली चीज़ों का इल्म है हमें। और देखिए कि तमाम जहानों का वो रब है। किस कदर हर चीज़ को एक वक़्त में वो देख रहा है। सबको रिस्क भी दे रहा है, सबके बॉडी का जो सिस्टम है उसको मेंटेन कर रहा है। ऑक्सीजन, बॉडी सिस्टम हमारा, ठीक है? और रिस्क भी दे रहा है। सबकी लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहा है। हमारी दुआओं को भी सुन रहा है। हमारे सारे मामलात को देख रहा है और सिर्फ़ हमारे नहीं, सबके एक ही वक़्त में। तो इंसान जो है वो फ़ौरी तौर पर अल्लाहु अकबर कहने पर मजबूर हो जाता है कि वो अल्लाह कितना बड़ा है। हमारी सोच से भी बड़ा, हमारी सोच स्टॉप हो जाती है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक वक़्त में कोई इतना कुछ कर सके? हम सोच ही नहीं सकते। हम इसलिए नहीं सोच सकते कि हमारी सोच महदूद है, उसे रब ने बनाई है। हम तो बहुत बेबस हैं। अल्लाहु अकबर। तो जितना चाहते हैं अल्लाह से मोहब्बत हो, कायनात पर गौर करें, एक-एक चीज़ को देखें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ ज़िक्र करना मैं अपना फ़र्ज़ समझूँगी। कुछ नासमझ लोग दुनिया में सम टाइम ऐसी लॉजिक्स ले आते हैं कि वो साइंस को दीन के साथ टकराव करना शुरू कर देते हैं। उनका मुकाबलेबाज़ी में ले आते हैं और कहते हैं नहीं, साइंस तो ये कहती है तो दीन ये क्यों कहता है? हमेशा याद रखिए कि उनकी सिर्फ़ नासमझी है। साइंस क्या है? साइंस कोई दीन के मुकाबले की चीज़ तो है ही नहीं कि हम कंपेयर करें। हकीकत तो सिर्फ़ अल्लाह है, सिर्फ़ अल्लाह हकीकत है। और अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया, उन चीज़ों के स्ट्रक्चर को समझने की जो हम कोशिश करते हैं, अच्छा ये चीज़ अल्लाह ने बनाई है, ये कैसे है? उसको समझने के लिए फिर हमने बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री और चीज़ें बना दी हैं। तो अल्लाह की बनी हुई कायनात के स्ट्रक्चर को, चीज़ों को बारीकी से समझने की जो कोशिश है, उसको साइंस कहते हैं। उसको हमने साइंस का नाम दिया है। तो फिर साइंस का टक्कर दीन से तो हो ही नहीं सकता। अल्लाहू अकबर!
بلکہ یہ تو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے. جتنا چیزوں کی ڈیپتھ کو ہم جانیں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے, کیونکہ ہمیں ہمارے دل کو اور یقین ہوگا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے. سو اپنے علم کو بڑھائیے, علم سے محبت کیجیے. عادت نمبر 4 کامیاب شخص کی, جو کامیاب ہونا چاہتا ہے ہم میں سے, خوب علم حاصل کریں. علم نافع, اچھی چیزوں کا علم سیکھیں, غور کریں, تاکہ جب بھی ہم اللہ کی تعریف کریں, وہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ کی تعریف صرف زبان سے نہیں ہمارے دل سے نکلے گی. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. جزاک اللہ ٹو ایوری بڈی فار لسننگ. یہاں جن کا مائک آن ہے کائنڈلی AQT سے گزارش ہے اگر آپ میوٹ آل کر دیا کریں. اگر کسی کا مائک آن ہوتا ہے تو پلیز آپ میوٹ آل کر دیا کریں. جی آپ سے الحمدللہ. جی, تو اب کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم نے کتنی بار چیزوں پر غور کیا ہے, ہم نے کتنی بار شکر کیا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں ہے, میں یہ کیسے کروں, میں وہ کیسے کروں. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ ہے کیا, یہ نہیں دیکھتے. پہلے سوچیں کہ کیا کیا ہے, اس کو لسٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, جو جو چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کو لسٹ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنا کچھ ہے اور اس کا شکر ادا کریں. جب آپ کو لگے کہ اتنی چیزوں کا شکر مکمل ہو گیا تب ہم یہ سوچیں کہ کیا نہیں ہے. لیکن اتنا کچھ ہے کہ ساری زندگی اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہم کا دوسرا معنی ہے شکر کرنا. عادت نمبر 5 کامیاب شخص کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کرتے ہیں. تو اب اس خوبصورت اسٹیٹمنٹ کو جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو معنی کس قدر وسیع آپ کے ذہن میں ساری باتیں آئیں گی کہ رب کون ہے. سب کا رب ہے, بہت عظیم, سب کو پال رہا ہے وہ. میں اس سے بات کر رہی ہوں, میں اس کے سامنے نماز ادا کر رہی ہوں, تمام جہانوں کا جو رب ہے. تو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور الحمدللہ جو سیکھا ہے, جتنا سیکھ چکے ہیں درست, اس کو دوسروں تک آج ہی پہنچائیے اور ان کو بتائیے کہ وہ بھی سیکھیں قرآن کو, جو اصل علم ہے. سب سے اہم تو کہنا مطلب حقیقی علم ہے, اور ایکچولی ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ علم حاصل کریں. آیت نمبر 3 ہے الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا. تو یہ دونوں الفاظ ہم بسم اللہ میں اچھے سے سمجھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ رحمان کہتے ہیں اللہ کی رحم کرنے کی صفت کو کہ وہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے, اور رحیم کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل رحم کر رہا ہے, مسلسل رحم کر رہا ہے. سبحان اللہ. رحمت کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھا جائے, اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تو اپنے آس پاس دنیا کائنات پر غور کیجیے کہ چیزیں کیسے بیلنس ہیں. گرمیاں آتی ہیں, سردیوں کا موسم آتا ہے, ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کھانے پینے کی مختلف چیزیں مختلف موسموں میں ملتی ہیں, مختلف فوائد ہمیں ہر طرح کے موسم سے حاصل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز یہاں سلائڈ پہ مینشن ہے کہ دیکھیں موسموں کو لانے کے لیے اللہ زمین کو سورج کے گرد 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے. اللہ اکبر, کس قدر سپیڈ ہے, ذرا کنسیڈر کریں اس بات کو, سوچیں 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے. مگر ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا, ہم تو اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہیں. مطلب اللہ نے ہمیں زمین کو چیزوں کو کیسے بیلنس کیا ہوا. اللہ اکبر. تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا, گھر, آفس, بازار جانے کے بعد ہر جگہ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ رحمت سے پیش آنا. ٹھیک ہے, رحم کیجیے, محبت سے دوسروں کا خیال رکھیے. یہ کامیاب شخص کی عادت نمبر 6 ہے. یہ جتنی عادتیں کامیاب شخص کی میں بتا رہی ہوں, فنگر ٹپس پر سیکوینس میں ان کو یاد کرتی جائیے, یہ بہت اہم ہے. الحمدللہ. آیت نمبر 3 الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا. بہت مہربان ہے جو رحم کرنے والا. سبحان اللہ.
जी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग ग्रामर के हिस्से की तरफ। और जी, अब बारी है ग्रामर के हिस्से की, सबक 2B। जैसा कि मैंने आगाज में आपको बताया कि सबक के 2 हिस्से होंगे इस कोर्स में, A और B। ए हिस्सा डायरेक्ट कुरान और हदीस हम उसमें सीखेंगे, और बी हिस्से में हम अरबी जुबान की वो ग्रामर सीखेंगे जिसकी मदद से कुरान के लफ्ज हमें अच्छे तरीके से बाकायदा समझ में आएंगे। ठीक है, सो आइए कुरान समझते हैं बी पार्ट के साथ। सो सबसे पहले तो मुस्कुराइए कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिव पार्ट है। मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर, सालिह, ये बोर्ड पर हमें नाम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है जो लेसन है वो इससे कनेक्टेड है। जी, तो आदा पहले तो हम देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आप सब क्या रेडी हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आर यू रेडी? यस और नो, हाँ या नहीं? जी, एक्टिवली यहाँ पर मौजूद रहना है हमें। जी जी जी, राइट राइट, माशाल्लाह, ऑल आर रेडी, वेरी गुड वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। देखिए कि ये टेबल जो हमने कल सीखा है 6 अल्फाज पर मुश्तमिल था, और मैं आपको बता चुकी हूँ इसके इशारात और सब चीजें, कि मर्द के लिए है तो दाएं हाथ का इशारा होगा, एक शख्स की बात हो रही है तो शहादत की, तशहुद की उंगली से इशारा होगा, एक उंगली से। अगर ज्यादा लोगों की बात हो रही है जमा, तो 4 उंगलियों का इशारा होगा। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली इशारात आपको याद है। एक बार मैं टेबल पढ़ूंगी और उसके बाद आपने हैंड रेज करना है, तो आई विल सी के प्रैक्टिस के लिए कौन आने वाला है। ठीक है, सो आप सब पूरी ईमानदारी से मेरे साथ प्रैक्टिस करें इशारात करते हुए। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। हुआ हम, अंत अना, अंतुम नहनु। सिस्टर हानिया ऐसा ने हैंड रेज किया है, अपना माइक ऑन करके सिर्फ अरबी में मुझे टेबल सुनाएं, और सब लोग अपनी अपनी जगह इशारात जरूर करें। जी, हुआ हम, आता अना, आतुम नहनु। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से आपने अदायगी की है। और हमने ये भी पहले पढ़ लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं मन हुआ, तो मानी क्या होगा? सिस्टर नूरुल हुदा बताएंगी मुझे, मन हुआ कौन है वो? सिस्टर नूरुल हुदा जवाब बताइए। हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम कौन है वो सब? सिस्टर नादिया सानिया सईद जवाब बताइए, कौन है वो सब? मन हुम, सिस्टर सानिया। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह। सिस्टर इशाल बाजवा माइक ऑन करके बताइए, मन अंता कौन है आप? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। माशाल्लाह। सिस्टर फाइजा मुझे बताइए, मन अंतुम कौन है आप सब? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो ये जो टेबल हमने 6 अल्फाज पर सीखा है, उन्हीं अल्फाज को अगर हम समझ लें तो ये सारे वही अल्फाज हैं। सुभान अल्लाह। अब हम आते हैं आज क्या सीखने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा देखिए, अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। ठीक है, कलमे की 3 किस्में होती हैं। अरबी जुबान, पहले तो ज़हन में रखिए हम अरबी जुबान के हिसाब से बात करेंगे, ये इंग्लिश ग्रामर नहीं है, उर्दू ग्रामर नहीं है, लेकिन हो सकता है कई जगहों पे हमें उनको ज़हन में लाने से आसानी मिल जाए। ठीक है, तो पहले तो ये ज़हन में रखिए कि ये अरबी जुबान सीखने की ग्रामर कुरान के लिए हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमें कुरान की अरबी के अल्फाज समझ आएंगे। अल्फाज के आगे ब्रैकेट में लिखा है कलिमा। कोई बता सकता है कलिमा का मानी क्या है? अल्फाज के आगे कलिमा क्यों लिखा है? एनीबडी फ्रॉम योर साइड जिन्होंने हैंड रेज किया है, क्या वो बता पाएंगे? पहले से हैंड रेज आपने किए हुए हैं। सिस्टर नूर, हमजा इरशाद मेंशन है, आई थिंक कौन सिस्टर है ये? सिस्टर सुमैया। चले मैं बताती हूँ। लफ्ज तो देखिए कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हर वो लफ्ज जो बामानी हो, ऐसा लफ्ज जिसका मानी बाकायदा मौजूद हो, उसको कलिमा कहते हैं। बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं। सो ऐसे तमाम अल्फाज जो होते हैं वो 3 किस्म के हो सकते हैं, या तो इस्म होंगे, या फ़िल होंगे, या हर्फ होंगे। ठीक है, इस्म कौन से होंगे? ऐसे तमाम अल्फाज जो या तो किसी चीज, शख्स, जगह का नाम है, किसी का भी नाम है, या किसी की सिफ्त है।
اردو میں جو اسم ہوتا ہے وہ صرف نام ہوتا ہے, لیکن عربی میں یاد رکھیے اسم صرف نام نہیں ہے, نام بھی اور صفت بھی. کوالٹی, گڈ کوالٹی, بیڈ کوالٹی, وہ بہت شریف انسان ہے, وہ بہت شرارتی انسان ہے, وہ اچھا انسان ہے, وہ برا انسان ہے. جیسے کوئی انسان برا نہیں ہوتا, شیطان بنا دیتا ہے. تو ہر طرح کی جو صفات ہوں گی وہ بھی اسم کہلائیں گے. تو اس بات کو یاد رکھیے. جیسے مثالیں ہیں کتاب, مکہ, مسلم, مومن وغیرہ. اور اسم کی پہچان اکثر ہمیں اس میں آسانی ہوگی, اکثر جگہوں پر ہماری پہچان ہو سکے گی, ہم پہچان کر سکیں گے الفاظ کی. اگر ان کے شروع میں الف لام ہے, آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہیں, یا پھر واو نون ہے, یا نون ہے, یا الف تا ہے, تو بہت ممکن ہے کہ وہ لفظ اسم ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک پہچان ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. لفظ کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ فعل. ایسے لفظ جن کا معنی کوئی کام ہو, یعنی اس لفظ سے پتہ چلے کہ یہ کوئی کام ہے. جیسے کھانا پینا, دوڑنا, پڑھنا, بولنا, سننا, یہ سارے کام ہے نا. تو کوئی بھی لفظ جس کا معنی کوئی کام کرنا ہو, جس سے کوئی کام پتہ چل رہا ہے زمانے کے حساب سے کہ کل یہ ہوا تھا, یا آج یہ ہو رہا ہے, یا کل ہوگا, زمانے بھی اس میں موجود ہوں اس کام میں, اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے 2 مثالیں دی گئی ہیں, فتح یعملون, جو ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. حرف تیسری قسم ہے لفظ کی, جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. یعنی اسم ہم نے سیکھا, فعل سیکھا. اب ہمیں جب جملہ بنانا ہے کسی کچھ لفظوں کو ملا کر, اس میں ہمیں اسم بھی چاہیے, فعل بھی چاہیے, مختلف جگہوں کے حساب سے, مختلف موقعوں کے حساب سے. تو ان کو جملہ بنانے کے لیے جوڑنا پڑتا ہے. ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں حرف. اور ایک اور انتہائی آسان تعریف میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بھولیے گا مت. وہ تمام الفاظ جو اسم ہیں یا فعل ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو اسم یا فعل نہیں ہیں وہ حرف ہیں. تو یہ بہت آسان تعریف ہے, اس کو یاد رکھیں. وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل نہیں ہیں وہ حرف ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کونے پر, اس کو, میں, اس طرح کے لفظ. اور عربی میں بی, لی, من, فی, ان. ان میں سے کون سا حرف ہے جو ہم نے ابھی پچھلے آج کے سبق میں یا پچھلے سبق میں سیکھا ہے؟ کوئی یاد آ رہا ہے کسی کو؟ سسٹر خدیجہ نے جلدی سے ماشاءاللہ ہینڈ ریز کیا ہے, ویری ایکٹیو. ہینڈ ریز کیا ہے تو مائک آن کیجیے سسٹر خدیجہ. بی پڑھا ہے, ماشاءاللہ. کوئی اور بھی ہے, کوئی دوسرا پرسن بتائے گا. سسٹر ارمین بتائیے پلیز. کوئی اور حرف ہے بی کے علاوہ؟ سسٹر ارمین, جو ہم نے پڑھ لیا ہو. چلے سسٹر ہمیرا بتا دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. بی کے علاوہ, بی تو بتا دیا سسٹر نے. بازر بی کے علاوہ اور بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں. کوئی اور بتائے گا آپ سے؟ سسٹر سمیہ رفیق بتائیے. لی, للہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے, چلے جی, سمجھ لیا. من بھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اس کا مطلب ہے چیزیں ساتھ ساتھ یاد ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یاد کرتے رہیے تو یہ سب آسان لگے گا. اگر آپ اس کو جمع کرتے رہیں گے کہ ہم آخری دن میں یاد کریں گے, کوئز کے دن, پھر ہو سکتا ہے بوجھ بن جائے, ذہن پر برڈن ہو. سو ساتھ ساتھ کرتے رہیے, ہر چیز آسان ہے ماشاءاللہ. عام اور خاص اسم, اب ہم یہ سمجھیں گے. اسم تو ہم نے سمجھ لیا نام یا صفت ہے. عربی زبان میں اگر ہمارے پاس کوئی اسم موجود ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے ذرا دھیان سے. آپ دیکھیں یہاں ایک اسم ہے کتابن, با کے اوپر ہمیں 2 پیش نظر آ رہے ہیں, تو ہم اس کو عام اسم کنسیڈر کریں گے نوعیت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, کتابن کے آخر میں اگر 2 پیش ہیں, 2 زبر ہیں, 2 زیر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام اسم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا معنی ہوگا ایک کتاب. جیسے انگلش میں کہتے ہیں ابک. ٹھیک ہے, اے اور این استعمال کرتے ہیں, ابک. لیکن اگر اس کو خاص بنانا ہو نوعیت کے اعتبار سے, تو عربی میں کیا کیا جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پچھلے سبق میں اس کا ذکر آیا تھا, آج کے سبق میں بھی آیا ہے. سسٹر طیبہ بتائیں گی. جی ماشاءاللہ, مائک آن کیجیے. سسٹر طیبہ مائک آن کیجیے. سسٹر طیبہ مائک آن کریں پلیز. جی, جمع کیسے, اس کو خاص کیسے بنا سکتے ہیں؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے, چلے ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, شاید ہمیں آواز نہیں آ رہی. سسٹر مریم بی بی, آپ بتائیے. الف لام لگانے سے. الف لام لگائیں گے, ماشاءاللہ. آپ کا درست جواب اسکرین پر موجود ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر کثیر.
आपने सही बताया, अलिफ लाम का इजाफा करेंगे हम। इसका मतलब है कोई खासियत, खास हो गया ना वो लफ्ज नोयत के एतबार से। जैसे कि एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में जैसे कि हम THE द इस्तेमाल करते हैं, खास कर देते हैं उस लफ्ज को, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा याद रखिए। ये फॉर एग्जाम्पल लफ्ज है किताबुन, जो कि एक आम इस्म है। अब हमने इसको खास बनाने के लिए इसके साथ जोड़ा अलिफ लाम। तो याद रखिए जब अलिफ लाम जोड़ेंगे तो जो आखिर में दो पेश या दो जबर या दो जेर तनवीन के कोई भी एराब्स मौजूद होंगे, उनमें से एक को गिरा देंगे। दो पेश होंगे तो एक पेश रह जाएगा, आखिर में दो जबर हैं तो एक जबर रह जाएगा, दो जेर हैं तो एक जेर रह जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। यानी आखिरी जो तनवीन है आखिर में आखिरी हर्फ पर, उसका एक उनमें से एक जो है, जैसे दो पेश है तो एक पेश हमें गिराना होगा, ये जरूरी है, ये रूल है। यानी एक जगह पर अलिफ लाम और तनवीन इकट्ठे नहीं आएंगे किसी इस्म में, इस बात को आपने बिल्कुल भूलना नहीं। इसी बात को जहन में रखते हुए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप में से हमजा इरशाद की जगह पर कौन सी सिस्टर है? अपना माइक ऑन करके जरा मुझे बताइए, अपना नाम बताइए। हमजा इरशाद मेंशन है जी, नजमा इरशाद। जी, नजमा इरशाद, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट टाइम प्लीज अपना एक्चुअल नेम मेंशन जरूर कीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। जी ये देखिए लफ्ज है मुस्लिमुन, तो ये आम है, इसको खास करने के लिए क्या बना? जी सिस्टर नजमा बताइए। मुस्लिमुन, अल मुस्लिम, अल-मुस्लिमु, माशाल्लाह। अब मुझे जरा कोई और बताएं, सिस्टर तैयबा बताइए। मुमिनुन को खास बनाया तो क्या बना? मुमिनुन। अल-मुमिनु। सालिहुन, सिस्टर हानिया बताइए। अल-सालिहु। ठीक है, इसी तरह से काफिरुन, अल काफिरु, मुशरिकुन, अल मुशरिकु। आप सबसे गुजारिश है कि अपने हैंड अब लो कर लें, मुसलसल हैंड रेस की वजह से जो बाद में लोग हैंड रेस करते हैं वो सामने नजर नहीं आते। हर सवाल के जवाब के लिए आप नए सिरे से हैंड रेस किया करें, ठीक है, ताकि सबको मौका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। अब याद रखिए हमने यहाँ पढ़ा मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मोमिनुन अल मोमिनु, लेकिन हम अभी जानने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले पहले भी जानते हैं, ये रूल भी है, और इसको समझ लें कि आसानी के लिए, सादगी के लिए ये तरीका कार इस्तेमाल होता है अरबी अदब में, कि आखिर की जो हरकत है उसको अदा नहीं किया जाता बोलने में। अंडरस्टूड है, जहन में रखें कि मौजूद है, दो पेश या दो जबर या दो जेर मौजूद है, पेश जबर जेर कुछ भी, लेकिन हम उसको अदा कैसे करते हैं? मुस्लिम, मुमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, यानी मुस्लिमुन नहीं मुस्लिम पढ़ते हैं। अदायगी जो है वो रूटीन में इस तरीके से होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात, जमा बनाने का कायदा। इंग्लिश में सबसे पहले जो हमने सादा तरीके से जमा बनाना सीखा था, वैसे तो बहुत सारे रूल्स तरीके हैं, सबसे सादा बचपन में हमने सीखना शुरू किया, वो हमें ये बताया टीचर ने कि एस या ES का इजाफा करेंगे तो जमा बनेगी। अब देखिए अरबी जुबान में अगर जिस इस्म की हम जमा बनाने जा रहे हैं वो मुज़क्किर है, मैस्कुलिन, ठीक है, उसकी जमा बनाने के लिए हम इजाफा करेंगे वाव नून और या फिर या नून का, या तो वाव नून हम उसमें उसके साथ जोड़ देंगे, इजाफा कर देंगे, ऐड कर देंगे, या फिर या नून। अब अगर मुस्लिमुन के साथ हमने वाव नून ऐड किया तो वो बन गया मुस्लिमून, ठीक है। तो हमने ये वाव नून अब चूज कैसे किया कि क्या ऐड होगा, वाव नून होगा या नून? याद रखिए आखिरी हरकत को देखेंगे, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तीनों का मतलब है एक मुसलमान मर्द। मुख्तलिफ जुमलों के हिसाब से, अरबी जुबान के अदब के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं, जो चीजें हम आगे इंशाल्लाह समझेंगे, लेकिन तीनों का मतलब है एक मुसलमान मर्द। अगर हमें जो वाहिद इस्म दिया जा रहा है उसके आखिर में दो पेश हैं, तो जमा बनाने के लिए हम वाव नून का इजाफा करेंगे, मुस्लिमुन से मुस्लिमून बन जाएगा। अगर आखिर में दो पेश की बजाय दो जबर है या दो जेर है, दोनों सूरतों में जमा बनाने के लिए या नून का इजाफा होगा, वा नून का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। मैं शॉर्टली रिपीट करती हूँ, अगर इस्म के आखिर में दो पेश हैं तो जमा बनाने के लिए वाव नून का इजाफा होगा, अगर इस्म के आखिर में दो जबर दो जेर हैं तो जमा बनाने के लिए या नून का इजाफा होगा। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? माइक ऑन करके बताइए यस और नो।
Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अब इसी जुमरे में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो पहले पार्ट की जो है वो प्रैक्टिस के लिए अभी आप हैंड रेज कीजिए। सिस्टर शिजा माइक ऑन करें। हम आम इस्म जो है वो पहले देख रहे हैं। तो इस्म है हमारे पास मुस्लिमुन। सिस्टर शिजा इसका जमा क्या होगा? मुस्लिमून। माशाल्लाह। मुमिनुन का जमा क्या होगा सिस्टर शिजा? मुमिनून। ठीक है। अब मुझे सिस्टर रिफत अपना माइक ऑन करके बताइए। सिस्टर रिफत जी। काफिरुन जमा क्या होगा? काफिरून, मुशरिकुन। मुशरिकून। माशाल्लाह। सिस्टर खदीजा माइक ऑन कीजिए। अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आए जहां पर आखिर में दो जबर दो जेर हैं, उनकी जमा कैसे बनेगी ध्यान से बताएंगी सिस्टर खदीजा। मुस्लिमन हो या फिर मुस्लिमिन हो तो जमा क्या होगा? मुस्लिमीन। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से हम जाएं अगले हर्फ की लफ्ज की तरफ, सॉरी इस्म की तरफ। वो है मुमिनन या फिर मुमिनिन, तो उसकी जमा क्या होगी सिस्टर खदीजा? मोमिनीन। माशाल्लाह। सिस्टर रुशदा माइक ऑन कीजिए। हमारे पास इस्म है काफिरन या फिर काफिरिन, तो जमा क्या होगा सिस्टर रुशदा? सिस्टर रुशदा जल्दी से माइक ऑन करें। सिस्टर रुशदा आप मुझे सुन रही हैं? योर हैंड इज रेज्ड। जी बताइए। काफिरीन। मुशरिकन मुशरिकिन की जमा क्या होगा? मुशरिकीन। माशाल्लाह। आई थिंक हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। मजीद इसको प्रैक्टिस करने के लिए स्लाइड्स और किताबों से हम लेसन के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह इस्म की अहम निशानियां बताई गई हैं। हमने शुरू में भी शॉर्टली पढ़ ली थी। अलिफ लाम शुरू में हो सकता है, या फिर आखिर में दो पेश दो जबर दो जेर हो सकते हैं, या फिर अगर वो जमा का इस्म जमा है तो उसमें वाव नून और या नून हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ हम देख रहे हैं। अगर मुस्लिमुन के साथ हमने अल लगाया तो उसकी जमा उसको जो है जोड़ने की वजह से, क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना, तो अलिफ लाम जोड़ने की वजह से आखिरी दो पेश में से एक पेश को हमने गिरा दिया, एक पेश रह जाएगा। ठीक है। इसी तरह अलिफ लाम को मुस्लिमन से जोड़ा तो एक जबर गिर गया, अल मुस्लिमा रह जाएगा। इसी तरह दो जेर थे तो एक जेर गिर गया, अल मुस्लिमी बन जाएगा। अब अगर इन्हीं को हमने खास इस्म को हमने जमा बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? अल मुस्लिमों की जमा क्या होगी? सिस्टर नूरुल हुदा माइक ऑन करके बताइए। अल मुस्लिमों की जमा क्या होगी? अल मुस्लिमू। सिस्टर नूरुल हुदा माइक ऑन कर सकती हैं? अभी आपका हैंड रेज है। सिस्टर महक आप बताइए। महक कामरान। सिस्टर महक कामरान। अल मुस्लिमों की जमा? मैम। अल मुस्लिमू। अल मुस्लिमूना, लेकिन हम सादगी के साथ पढ़ते हैं अल मुस्लिम अल मुस्लिमून। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर अदायगी से पढ़ें समझने के लिए तो हम अल मुस्लिमू अल मुस्लिमूना पढ़ेंगे। इसी तरह सिस्टर अमाल हसन बताइए। अल मुस्लिमा। अल मुस्लिमीन। अल मुस्लिमी। सिस्टर फातिमा नुमान बताएंगी। अल मुस्लिमी। अल मुस्लिमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। अब देखें ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ये वही तमाम पहले वाले जो हमें अल्फाज नजर आ रहे हैं 6, ये वो हैं जो हमने कल भी सीखे, आज इनकी दोहराई भी की है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। ठीक है। तो ये वही टेबल है। उसके साथ हमने आज वाहिद से जमा बनाने का एक बहुत ही आसान कायदा तरीका अरबी में सीखा है। हम उन्हीं अल्फाज को लेकर एक प्रॉपर छोटे छोटे जुमले, सादा जुमलों के साथ एक टेबल पढ़ते हैं, और इस हर जुमले पर हमें प्रॉपर इशारे का ख्याल रखना है कि कौन से इशारात हैं। ठीक है। सो टेबल क्या होगा आप ध्यान से सुनिए, मेरे साथ अपनी जगह पर इशारों से प्रैक्टिस भी करिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है या वो एक मुसलमान मर्द है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह। आप में से मैं जरा देखना चाहूंगी जिन लोगों के हैंड रेज हैं उनमें से मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह और लोग भी हैंड रेज करें। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जी जी हैंड रेज कीजिए जो जो अवेलेबल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा जुबैर आप मुझे सुन रही हैं सिस्टर?
عائشہ زبیر माइक ऑन कीजिए और इस टेबल के पहले 2 जुमले पढ़िए जल्दी से। हुआ मुस्लिम हुआ मुस्लिम मानी क्या है? वो एक मुसलमान है। माशाल्लाह, मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर खानसा ने शायद हैंड रेज किया हुआ है, वो अपना माइक ऑन करें। जी, अगले 2 जो जुमले हैं वो सिस्टर आप प्रैक्टिस करवाइए। सिस्टर खानसा नॉट अवेलेबल। सिस्टर खदीजा आप करवाइए प्रैक्टिस। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। माशाल्लाह, अंत मुस्लिम आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ। माशाल्लाह, किस कदर आसान है। इतनी आसान चीजें सीखने के साथ हमें जुमले भी बनाने आ गए होते हैं। माशाल्लाह, आखिरी हिस्सा जो है उसके लिए मैं देखती हूँ कि हमारे पास कितने लोगों की माशाल्लाह हैंड रेज हैं। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको मौका दूं जो उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की है, ताकि सबको मौका मिलना चाहिए। सिस्टर आयशा जफर आप अपना माइक ऑन करेंगी प्लीज। आखिरी 2 जुमलों की प्रैक्टिस करवाइए। अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सो दिस इज डन। अब क्या है? हल का मतलब है क्या, नाम का मतलब है जी हाँ। जैसे हमने कल के सबक में कुछ नए अल्फाज सीखे थे, तो अभी ये देखिए 2 अल्फाज हम अच्छी तरह से समझेंगे, सीख रहे हैं अभी। हल का मतलब है क्या, सवालिया लफ्ज़ है ये। नाम का मतलब है हाँ, यानी जी हाँ, यस। अब इन 2 अल्फाज को इस्तेमाल करके हम सवाल जवाब बना रहे हैं। तो मेरे साथ बोलचाल के लिए, गुफ्तगू के लिए यहाँ कौन मौजूद है? पहले तो सब अपने हैंड लो करें, जल्दी से हैंड लो कीजिए। मैम मैंने कब का हैंड रेज किया हुआ है, आप मेरे से पूछती नहीं है। अच्छा ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सबको बारी-बारी तो सबका पता चलेगा ना कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ सब नए सिरे से हैंड रेज किया करें। कौन सी सिस्टर हैं ये? प्लीज अपना नाम बताइए। नूरुल हुदा। सिस्टर नूरुल हुदा जी, आप मेरे साथ पहले 2 जो सवाल जवाब है उनकी प्रैक्टिस करवाइए। अगर मैं आपसे सवाल करूं हल हुआ मुस्लिम, क्या वो एक मुसलमान है? आप क्या कहेंगी? नाम हुआ मुस्लिम, जी हाँ वो एक मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं? जवाब क्या होगा? नाम हूँ मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। माशाल्लाह। सिस्टर राबिया कमल माइक ऑन कीजिए। सिस्टर राबिया से मैं सवाल कर रही हूँ, हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? नाम नहनु मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल हुए। अपने जहन को इसी तरह एक्टिव रहिए, ये हमारी चॉइस है। दिमाग तो अल्लाह ने दिया है, जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी नेमत तो यही है, इसी के बलबूते पर हम सब समझते हैं, सब करते हैं। सो अब ये हमारी चॉइस है कि इस दिमाग को हमने इस्तेमाल करना है या ज़ाया कर देना। जब अल्लाह के पास वापस जाएँगे, ऐसा ना हो कि हमें ये सवाल किया जाए कि जो दिमाग दिया था उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और किया है तो किन कामों में किया है? सो इट्स अप टू अस, यूज़ इट और लूज़ इट। हम बमुश्किल पूरी ज़िंदगी में अगर हम बहुत दिमाग इस्तेमाल करें तो भी 5% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है? हम समझते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। 25% दिमाग जो है ना, समझिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 5 से 25 तक मैक्सिमम, बाकी तो खाली है। सो पोटेंशियल मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, वो हम पर है हम इस्तेमाल करें या ज़ाया करें। ठीक है? ओके जी, उसको इन्वेस्ट करें अल्लाह के रास्ते में, तो देखिए फिर उसके क्या-क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। कुछ एक हमारे बड़ों में भी एक ख़्याल होता है कि हम इस उम्र में हो गए, अब हम नहीं सीख सकते। तो यकीन कीजिए समझने की ज़रूरत है, जब हम 60 इयर्स के भी हो जाते हैं ना, 60 साल के, तो भी दिमाग के सिर्फ 3% खुलिये मरते हैं। अगर आप बड़ी उम्र के हैं, तब भी शैतान को बहकाने ना दें कि मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। याद रखें हमारे दिमाग का जो दिमाग है ना हमारा, वो 97% 97% बाकी है। ठीक है? सो काम ये है कि असल में होता ये है कि बड़ी एज में लोग काम करना खुद छोड़ देते हैं, इल्म की चीज़ों से खुद ही दूर हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज़ नहीं होती।
ہمیں اس کی ضرورت ہے. استعمال کریں گے تو دماغ پھر سے ایک مشین اگر اس کو بند کر دو تو وہ بالکل جام ہو جاتی ہے نا, رک جاتی ہے. اگر اس کو پھر کام میں لائیں تو پھر وہ دوبارہ سے چلنے لگتی ہے. تو اگر دماغ کو استعمال کرنا شروع کریں, اس کی پریکٹس میں لائیں, اور اس دماغ کی پریکٹس کے لیے کیا ہی بہترین ہوگا کہ ہم اللہ کے قرآن کے لیے ہی دماغ کو استعمال کرنا شروع کریں. تو کس قدر رحمت اللہ کی حاصل ہوگی اور ہمارا دماغ کتنے بہترین کام میں استعمال ہوگا. اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ تو بے وقوف ہیں, بے عقل ہیں, ہم ہمیشہ اس کے ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے, ہم ناراض بھی ہو سکتے ہیں اس سے. تو پھر شیطان ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ نہ سمجھیں, آپ کے اندر شاید سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو ہم اس کی بات کیوں مان لیتے ہیں؟ ذرا سوچئے. ٹھیک ہے, تو جب بھی ایسا خیال آئے اعوذ باللہ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اپنی. ٹھیک ہے, الحمدللہ کہیے مائک آن کر کے سب جلدی سے. ماشاء اللہ جی. تو مائک بند کیجیے. اللہ کا شکر ہم پوری دل کی گہرائیوں سے عطا کریں کہ ہم آج اس کورس کا دوسرا حصہ بھی مکمل کر چکی ہیں. صرف 18 اسباق باقی ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہمیں 50% سے بھی زیادہ قرآن انشاءاللہ آتا ہوگا اور پوری نماز اچھے سے آتی ہوگی. ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی. ہمارا دل چاہے گا کہ ہم 5 وقت باقاعدہ اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں. سبحان اللہ. سبق نمبر 2 کے اختتام پر دونوں اسباق میں ہم نے 27 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں. سو مائی ڈیئر سسٹرز, ہم نے 8638 الفاظ سیکھے ہیں. تو اپنی اس زندگی پر ضرور ہمیں رشک ہونا چاہیے کہ آج سے پہلے کہ ہم اور آج ہم میں بہت فرق ہے. ہم پہلے کتنے عام تھے اور آج ہم خود کتنے خاص ہو گئے ہیں اپنے لیے, کیونکہ اب ہم اللہ کی کتاب کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8638 لفظ ہمیں سمجھ آتے ہیں اللہ کی کتاب کے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیجئے ضرور. ابھی کے بعد نماز میں بھی, افطار کے ٹائم بھی. اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, اگر ہم اتنے کم ٹائم میں 8638 کر سکتے ہیں تو کچھ بعید نہیں, مشکل نہیں کہ ہم بہت جلد 78,000 یعنی 78,000 تک پہنچ جائیں گے. صرف ہمیں تسلسل رکھنا ہے, بیچ میں کوئٹ نہیں کرنا, دل نہیں ہارنا, مایوسی نہیں لانی کہ اگر کوئی چیز کہیں پر ہم سٹک ہو جائیں تو ہم کہیں بس چھوڑ دو, یہ نہیں کرنا. اور دل میں اللہ کی محبت برقرار رکھنی ہے, تھوڑی سی کوشش کرنی ہے, سب آسان ہے انشاءاللہ. ہوم ورکس جو ہیں جو آپ کو گروپ میں دیے جا رہے ہیں آبویسلی وہ تو ہمیں کرنے ہی ہیں, تمام ان کو حل کریں. ان کے حوالے سے کوئی بھی کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے, آج آپ کا ٹیم ورک کا جو گروپ ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا آپ کے لیے. اس میں آپ صرف کورس کے حوالے سے ضروری بات ہی کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. اگر کوئی پوائنٹ سمجھنا آئے آپ کی گائیڈنس کے لیے قرآن کورس کی جو ٹیچرز ہیں جو اسسٹ کر رہی ہیں وہ ضرور موجود ہوں گی انشاءاللہ. وہ کرتے رہیے. اور اس کے علاوہ عادت بنا لیجئے کہ روز 5 منٹ قرآن پاک سے تلاوت فرمانی ہے اور 5 منٹ حافظے سے. 2 پڑھنے کے جو ہوم ورکس ہیں وہ کیا ہیں کہ کتاب سے پڑھیے, پاکٹ بک جو آپ کا ووکیبلری کارڈ ہے اس سے پڑھیے, خود آپ اپنے لیے چارٹس بنا کر ان سے پڑھیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سن کر چیزوں کو بار بار دہرا سکتے ہیں, ریکارڈنگز بھی آپ کو مل رہی ہے, آپ پراپر ریکارڈنگز منگوا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھی کورس کی باتیں کرتے رہیے, ڈسکس کریں, ایک دوسرے سے سوال جواب کریں. ٹھیک ہے. اور نماز میں اب کے بعد جب آپ سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات اور تعوذ پڑھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں, وہ سمجھ جو ہم نے یہاں سے سیکھی ہے. ربی زدنی علما, اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں ہمیشہ اضافہ فرمائے, اور علم کو اپنے تک مت رکھیں. یہ ذمہ داری ہے پیغمبروں کے بعد ہماری کہ ہم اس دین کو آگے لے کر جائیں. تو دوسروں کو بتائیے, ان کو سکھائیے, اور سب کو کہیے کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اور آپ جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم سکھا رہے ہیں, اور آئیے آپ بھی قرآن سیکھیں. یہ بہت دلچسپ ہے, فائدہ مند ہے. یہ بتانا سب کو ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین.